याली तो बाद चंदूमाजरा भी बगावत की राह है। चुंदा कमेटी की रिपोर्ट सीधा कोर कमेटी में रखने दे चुके सवाल कहा प्रोसैस तोड़न के लिए प्रधान ही जिम्मेवार। सीधे रिपोर्ट रखने के नाल खड़े हुए ने कई शंके। राष्ट्रपति के अधीर रंजन की फिसली जुबान से बीजेपी का भारी बवाल। समृति ईरानी बोले देश तो मुआफी मंगे कांग्रेस का अधीर रंजन की सफाई। गलती नाल गलत शब्द बोलिया गया, बीजेपी बेवजह बना रही मुद्दा। पंजाब 18 सालों के 1805 किसानों ने की खुदकुशी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने लोक सभा के दिता जवाब, पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी के तकरीबन 9300 है आंकड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज करनगे फाजिलका के मुक्तसर का दौरा। खराब फसलों का लैणगे जायजा, मीह करके वड्डे पद्धर ते होया फसलों का नुकसान। सीएम भगवंत मान की इजरायली कंपनी मैकोरोट के नुमाइंदियां के नाल मुलाकात। पंजाब विच पीण वाले साफ पानी के लिए प्रोजेक्ट लगाने ते हुई चर्चा। सीएम बोले पंजाबियों को साफ पानी मुहैया कराना मेरी जिम्मेवारी। मुक्तसर पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई का 4 होर दिनों का मिला रिमांड। मरोट अदालत ने रिमांड बताया। गैंगस्टर रणजीत राणा कतल केस के विच की जा रही है पुछगिछ। कनेडा में सिख आगू रिपुदमन मलिक कतलकांड में 2 मुलजम गिरफ्तार। दोवें मुलजम ने गैर पंजाबी 14 जुलाई को गुरुद्वारे के बाहर रिपुदमन को मारिया गई सन गोलियां। तलवंडी साबो के ओवरडोज के कारण खिडारी की मौत का गरमाया मामला। परिवार ने सड़क से लाश रख के लगाया जाम। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। बगावत चैप्टर 2 बगावत श्रोमणी अकाली दल दे विच बगावत सीनियर आगुआं दी बगावत। और इस बगावत दा दूजा चेहरा, पहला चेहरा बने सीगे अयाली और दूजा चेहरा बनन जा रहे ने प्रेम सिंह चंदूमाजरा। ते इस सब दे विचाले जिहड़ा एक पराली ते नवा प्रपोजल आया एयर क्वालिटी कमीशन नूं। यह प्रस्ताव जिहड़ा हैगा वो भेजा गया है। पंजाब ते दिल्ली 500 रुपए फी एकड़ हिस्सेदारी इसदे विच पाणगे। केंद्र तो भी 1500 रुपए फी एकड़ हिस्सा पाने की मंग की जाएगी। नवा प्रपोजल जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार ने दिता है। पराली ना साड़न ते किसानां नूं बोनस दिता जाएगा। पर इस सब दे विचाले किसानां दे लई नवे मते आ रहे ने। पर एक रिपोर्ट का पेश होना अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग दे विच एक किते ना किते सवाल खड़े कर गया कि बगावत का दूजा चैप्टर लिखा जा रहा है। अकाली आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा नाराज चल रहे ने। क्यों नाराज ने? रिपोर्ट सीधा कोर कमेटी दे विच रखण ते सवाल चुके ने। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने समीक्षा कमेटी विच रिपोर्ट रखनी चाहिए सी। प्रोसेस तोड़न दे लई प्रधान ही जिम्मेवार है। बगावत का दूजा चैप्टर लिखा गया है। अकाली दल दे विच श्रोमणी अकाली दल दे विच बड़ा सवाल इस वेले दा। पहला चेहरा बने सीगे मनप्रीत अयाली। पहला चेहरा बन के सामने आए सीगे मनप्रीत अयाली ते दूजा चेहरा कि प्रेम सिंह चंदूमाजरा बनन जा रहे ने। सवाल इस गल नूं लेके क्यों? क्योंकि सीधी रिपोर्ट रखण दे नाल शंके खड़े होए ने। असीं नहीं कह रहे, ये कह रहे ने प्रेम सिंह चंदूमाजरा। रिपोर्ट ते समीक्षा का मौका ही नहीं दिता गया। यह अकाली दल दे भविख का सवाल है। प्रधान दे बारे फैसला सांझे तौर ते ही लिया जाता है। चंदूमाजरा ने अयाली का भी बचाव किया ते पार्टी दे विच हर किसी नूं राय देण दा हक है। सो प्रधान दे बारे फैसला सांझे तौर ते लिया जाता है। पर जिस तरीके रिपोर्ट रखी गई है सीधे कोर कमेटी दे विच किते ना किते सवाल जिहड़े हैगे है उठ रहे ने कि श्रोमणी अकाली दल दे विच लिखा कमेटी की बीते दिन बैठक हुई जिस अंदर रिपोर्ट झुंदा कमेटी को लेकर चर्चा की गई, मंथन किया गया। जो सुझाव ने वो कमेटी के समक्ष रखे गए। लेकिन अकाली दल के सीनियर लीडर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मेरे नाल ने की प्रोसैस सीगा, कित्थे समीक्षा कमेटी को पहला रिपोर्ट जिहड़ी है वो देनी बनती सी। ये प्रेम सिंह चंदूमाजरा उन्होंने कहना है। चंदूमाजरा जी की समीक्षा कमेटी के की मायने ने? उस तो इलावा जी झुंदा कमेटी बनाई गई उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है वो किवें पहला उन्होंने देनी सी, क्योंकि कल कोर कमेटी के अंदर इस पर चर्चा हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा असल में जदों श्रोमणी अकाली दल की पिछलियां चोणां विच हार हुई
ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਏ, ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਏ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਰਾਏ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 3 ਭੋਗ ਜਾਨੀ ਕੱਲ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਿਆ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬੇਲੋੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਬੇਲੋੜਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿੱਧੀ, ਜਾਂ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਚ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ? ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖ।
ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਾ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ 42 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 42 ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 42 ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰੀ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਉਸ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ 4 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 16 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ। ਉਸ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜਾ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, 12 ਦੇ 12 ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਰਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 11 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 12ਵੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਘੰਟੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀਏ ਬਈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। ਫਿਰ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਆਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਦੋ ਆਗੂ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ। न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 बन चुका है, देश का नंबर 1 चैनल बने न्यूज 18 इंडिया। दर्शकों की पहली पसंद बने न्यूज 18 इंडिया, दर्शकों के भरोसे ते न्यूज 18 इंडिया खरा उतरा है। थोनों इस वेले दी वड्डी खबर असीं दस रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बने ते दर्शकों के भरोसे ते खरा उतरा है। देश का नंबर 1 चैनल बने न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया टीआरपी दे विच नंबर 1 पोजीशन ते पहुंचा है। दर्शकों की पहली पसंद बना है न्यूज 18 इंडिया। नेशनल चैनल साडा न्यूज 18 नेटवर्क 18 ग्रुप का न्यूज 18 इंडिया नेशनल चैनल जिहड़ा हिंदी दर्शकों नूं, हिंदी भाषी दर्शकों नूं जिहड़ा हैगा पूरे देश की हर घटना दे बारे ना सिर्फ जानकारी दिंदा है, सगों हर मसला जिहड़ा हैगा पूरे जोरां शोरां नाल विचारिया जांदा है, विचार चर्चा की जाती है। और न्यूज 18 इंडिया जिहड़ा हैगा वो दर्शकों की पहली पसंद बन चुका है। उधर खराब फसलों का जायजा लैण के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान फाजिलका ते मुक्तसर का दौरा करनगे। दोपहर तक इत्थे पहुंचणगे। फाजिलका ते मुक्तसर दे विच मींह दे नाल तबाह हुई फसल का जायजा लैणगे सीएम भगवंत मान। खराब फसलों का जायजा लैण के लिए सीएम भगवंत मान पहुंच रहे हैं, फाजिलका ते मुक्तसर पहुंच रहे हैं, खराब फसलों का जायजा लैणगे। फाजिलका ते मुक्तसर दे विच जिहड़ा हैगा फसलां खराब हुईयां ने, किसानों के नाल गलबात करनगे। दोपहर तक इत्थे पहुंचणगे। फाजिलका ते मुक्तसर दे विच भगवंत मान ने पहुंचना है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा वो जायजा लैणगे। मींह दे नाल जिहड़ा हैगा फसल तबाह हुई है उसका जायजा सीएम दे वल्लों लिया जाएगा। किसान जिहड़े ने मुआवजे की मंग कर रहे हैं, जाहिर तौर पर फसलां खराब हुईयां ने, कुदरती करौपी हैगी है, किसान सरकार तो मुआवजे की मंग कर रहे हैं। खराब फसलों का जायजा लैण दे लई हुण खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचणगे फाजिलका ते मुक्तसर। दोपहर तक वो इस फेरी ते पहुंचणगे और दोपहर तक पहुंच के फसलों का जायजा लैणगे। सो एक छोटे ब्रेक लिए इत्थे रुक रहे हैं, पर इस खबर ते पूरी जानकारी लवांगे। ग्राउंड जीरो ते साडे सहयोगी मौजूद होंगे, उन्हां दे कोल चलांगे। सीएम पहुंचणगे फाजिलका ते मुक्तसर खराब हुई फसलों का जायजा लैणगे। दोपहर तक उन्होंने पहुंचना है, दोपहर बाद जिहड़ा हैगा जायजा लिया जाएगा। की कुछ होगा, किस तरीके दी तैयारियां ने, सब कुछ दसांगे छोटे जे ब्रेक तो बाद।